अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शयअन व बिलवालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा ढेर काबिल क़दर ढेरो गैरतमंद मुसलमानानो हाजिरीनो सामीनो स्ताव दौड़ान दी द सूरत निसा 36 नंबर आयात मुबारका आग तिलावत शो पदे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकूक बयान करी दी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द हक़ नबाद लुम्बे द वालिदैन हुकूक दी अल्लाह फरमाई वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिलवालिदैन इहसाना लुम्बे द अल्लाह हक़ ती जिद सर शरीक न गर्दे शरीक पो सर बल सोक न जोड़े दागे नबाद अल्लाह फरमाई व बिलवालिदैन इहसाना और द वालिदैन सर बखस सलूक के द वालिदैन हक़ पबंदगानों के ब्याड़ों बे हक़ थे दीन बाद मुहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन और दारंग पलवानों सरा खसलुक कवल यतीमानानों सरा खसलुक कवल मसाकीनों सरा खसलुक कवल बे अल्लाह फरमाई वल जार ज़िल क़ुर्बा दागे बाद मुहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द गावंडी हक़ बयानी गावंडी पदरे कस्म दी अहादीस मुबारकों की राजी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनक़ूल फरमाई
درې قسمه گاونډي دی. یو گاونډي هغه دی چې هغه مسلمان دی، رشتہ دار گاونډي دی. د درې قسمه حقونه دي. د درې قسمه حقونه دي. یو د مسلمانۍ حق، یو د رشتہ دارۍ حق، یو د گاونډتوب حق. په گاونډ کې دی نو د گاونډ ځان له حق دی. د گاونډي په گاونډي باندې حقوق دي. بیا محترمو دویم قسم یو هغه دی چې مسلمان دی او گاونډي دی. نو د دوه قسمه حقونه دي. یو د مسلمانۍ حق دی، بل د گاونډۍ حق دی. رشتہ دار نه دی خو مسلمان دی او گاونډي دی. د دوه قسمه حقونه به د گاونډي باندې پراته دي. یو دریم نمبر هغه گاونډي دی چې دا هغه یو حق دی، دا نه مسلمان دی نه رشتہ دار دی، خو صرف گاونډي دی. د گاونډیتوب حق دی. مسلمان هم نه دی، کافر دی، غیر مسلم دی. د دم حق دی، د گاونډتوب خپل حق دی. الله رب العزت موږ تاسو ته د گاونډي حقوق را نصیب کړي. محترمو د گاونډي د حقوق متعلق جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای وی حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار ما ته د گاونډي حقوق بیان کړو. بار بار راتلو د گاونډي حقوق پر ادا بیانول. زما دا خیال پیدا شو چې اسنه دا گاونډي سره په وراثت کې شریک نشي. دا حقوق دومره بیان شو بار بار لکه څنګه چې بچی د خپل پلار نه میراث لري، ورور د ورور نه میراث وړي، دا شانتي ښځه او د خاون یو بل ته میراث پاتې کیږي، جیداد پاتې کیږي. د قرنګي وي زما خیال دا و چې د گاونډي بم د گاونډي نه په میراث بیا شریکدار جوړیږي. دومره حق بیان شو. موتا د گاونډي څومره خیال ساتو. موتا نه هو چې کیدی شي د گاونډي خپې وخو ممکن نمی موتا کوشش کو چې داغه بیزتی وکړو، چرته نقصان ورسو، سپه طریقه باندې ذلیل کو، بیزت کو، داسې خبره وته وکړو چې پای بس خلک ورپسې وخاندي. د گاونډي موتا ته شریعت ډیر لوی حق ښودلی دی. د گاونډي خیال ساتل پکاري، د گاونډي اکرام کول پکاري، د گاونډي لحاظ ساتل پکاري، داغه امداد پکار دی. غریب دی گاونډي امداد وکا، بیمار شو بیمار پرسیله به ورځي. اسیم د مسلمان په مسلمان باندې حق ته بیمار پرسی کول. بعضی اوقات داسې وشي په میاشتو گاونډي بیماری او د خپل گاونډي ته پته مونږ لګي چې پلانکی بیمار دی. اکثر میاش پس هغه چې کله جوړ شي نو موږ بیا تاسو کو چرته تلې وکړو، هغه وی نه چرته هوتلې نو سیبه میاش مې وشو بیماروم پکټ پروتوم. ما ته ځان دومره خبر نکو چې دا پلانکی ولی نشته. اس یو لوی طریقه او د یو بل د ملاقات او د یو بل د تپوس بهترین مقدای چې مسلمانان نارینا دا په جمع کې شرکت کوي. چې کوم مسلمان په جمع کې شرکت نه کوي د محلې داغه نه څوک نه خبرې کې دی جوړ دی که نه جوړ دی. ذکر څوک بیمار دی که خوشاله دی خپه دی، د غم درد نه علی انسان خبري چې هغه جمعات ته راځي یو بل سره ملاقات کیږي. او خصوصا د جمعې د امون دا د لری لری زینه چې خلک راټولیږي د لپاره چې خلک د یو بل نه لری لری زینم یو بل نه خبر شي، یو بل حال حوال په هفته کې کم سے کم انسان خبر شي. نو محترم عرض مې دا کو د گاونډي ډېر لوی حقوق جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړی دی او بیا فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان دی داغه د لاسو
او د هغه د ژبې نه د دې نه محفوظ دی. زمونږ مسلمان د مسلمان نه تنګي. ډېر اوقات داسې مونږ ولیدله چې د ګاونډي نه خپل ګاونډي په اور کې ولاړي. د پوزلې تر راغلي چې کله به دا سړی به کله مري یا زه دا کور خرڅ کم لاړ شم جرده. محترمو زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله دا متعلق کتابونو یو واقعه ذکر کړې ده. ډېر عجیبه واقعه ده، ډېره د عبرت واقعه ده. الله رب العزت موږ تاسو ته د دین عبرت د حاصلولو توفیق را نصیب کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله په گاونډ کې یو نوجوان اوسېده چې ډېر شرابي نوجوانو. شراب به اسکل محفل به شرابو سجاو کړو، نور مرګري به وسریو او شراب به اسکل او غونډه شپه به غانې بجانې ویلي او اکثر به دا د یو شعر یو کړی وي. دا مطلب داو چې زه هغه نوجوانم ډېر صلاحیت والا نوجوانم خو دې خلکو زما څه قدر ونه کو، زه یې هېر کړم، زه یې پرېښودم. عموما محترم یو خبره دی کې عرض کوم، نوجوانان چې کله د نشي شکار جوړیږي دا به د دې په شاته یو ډېره غټه وجه خامخایي د قسم پرسې وجهی یا د دې خبرې وجهی چې هغه مونږ سپکو ګڼو، خیال یې نه ساتو، د هغه مونږ قدر نه کوو، د هغه مونږ د هغه کم قابلیت دی کم پوهه ورسره د هغې مونږ خیال نه ساتو. د هغه جذباتو د احساساتو د نوجوان خیال نه ساتلی شي، اکثر دی په غلطو طرف ته روان شي. عموما هلکان چې د نشي شکار جوړیږي په دې کې بغټې دغه وجي. نو محترمو دا نوجوان به دا خبره کوله چې زه ډېر قیمتي کس یم، ډېر قیمتي یم. بعضې کس خاصې ځان دعوه کوي زه به دې کلي کې ډېر سم سړی یم، دا نور دي دا ټول وران دي. بعضې کس خو داسې نه، دغه نوجوان وایي زه ډېر قابل نوجوان یم، دې خلکو زما قدر ونه کړ، زه یې ضایع کړم، زما ضایع کول نه و پکار. ده به شراب څکل. د ده ګاونډ کې امام ابو حنیفه رحمه الله اوسېده. یو پیره په دغې لار باندې پولیس والا تله او چې وکتل چې د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله په ګاونډ کې یو کس دی او شراب څکي او چغې وایي او بیا ګانه بجانه وایي او امام صاحب ته غټ تکلیف رسوي، ځکه امام صاحب به غونډه شپه تهجدو کې وخت تېرو، زیاتر د شپې اوقات به د مسائلو په استنباط کې تېرو، مسائل به د قرآن او د حدیثو نه رایسته. نو دغه پولیس والا کس دی د لاسه ونیو او ځان سره یې بوتو تاڼې ته یې بوتو. تاڼې ته یې بوتو، یو شپه دو تیر شو. امام صاحب د شپې چا تپوس وکړو چې صاحبه دا نوجوان هغه چغې نه اورم، دویمه درېیمه شپه د هغه چغې نه اورم. نوکر به شراب څکل، چغې به وهلې، ګانې بجانې به یې کولې او اوس نشته. ولې بیمار دی، ناجوړه دی؟ تپوس یې وکړو، خبرې والو څه چل دی وله؟ چا ورته وایي چې حضرت هغه پولیس راغلي وو او بوی ته چې دا د امام صاحب په ګاونډ کې اوسېږي او دلته شرابونه څکي او ګانې بجانې وایي، چغې سورې وایي، امام صاحب ته تکلیف رسوي. د دې وجې نه یې بوتلې دی. وي ښه فوراً په هغه ټیم روان شه، د شپې روان شو، تاڼې ته لاړه. تاڼې ته کله ورسېده پولیسو ته پته ولګېده صاحب دا خو امام صاحب را روان دی او یې ول استقبال لره ووتل، ځکه د امام صاحب ډېر لوی شخصیت و. نو ورته وایي چې امام صاحب تاسو ډېر تکلیف وکړو، مونږ ته به مو ویلي وو، مونږ به ستا خواله درغلي وو، حاضري به مو کړې وه، تاسو ولې دومره تکلیف وکړو رالی؟ هغه وایي نورې خبرې وروسته، خو زما ګاونډي دي تاسو سره په قید کې، په جیل کې تاسو سره دی، تاسو جیل ته راوستې، زه د هغه د آزادولو لپاره راغلی یم. پولیسو ته وایي چې امام صاحب دا اوس تاسو په ګاونډ کې
شراب سکي او د شراب په نشه کې بیا غانې بجانې وي شور شغرب ډیر زیات کوي تاسو تکلیف رسي ستاسو د وجې نه مراوسته دی مونږ وایو چې تاسو تکلیف نه رسي هغه ته چې زما د وجې نه مراوسته دی زور پسې راغلم زما د وجې نه ما سره پرېږدی زی بوزم محترمو دا ما او تاسو د ګاونډي څه ښیي د ګاونډي حق راته ښیي چې ګاونډي څومره حق دی ګناهګار دی بیا هم د ګاونډي په ګاونډي حق دی په ګناه کې ملګرتیا نه کې خو د ګاونډي خپل حق شته تپوس پې کې او ګاونډي د ډېر ګناهګار دی ډېر ګناهګار دی خو ګناهګار د الله دی زما او ستا خو ګاونډي دی ما ورته به تپوس کوو تر دې پورې ګاونډي دی د الله منکر دی د الله سره شریک ګرځي خو بیا هم زما او ستا ګاونډي دی کافر ولې نه دی ما ورته به تپوس کوو په ما ورته باندې حق دی د ګاونډي محترمو امام صاحب ځان سره روان که چې روان که غلی غوندې که د پټ په دې غوږ کې وی تا خو به چغې والې چې زه چا ونه پېژندم زما چا حق ادا نه که څوک مې حق خیال نه ساتي کوئی زما زه ګوره ستا خیال ساتم په غوږ کې د پټ وي زه ګوره ستا خیال ساتمه امام صاحب د هغه په غوږ کې وایي چې امام صاحب اوسه پورې مې د الله نافرماني کړې ده اوسه پورې مې شراب څکل زما قسم دی د نن نه پس به زه شراب نه څکم زه به دا نافرماني نه کوم باس نن نه پس به دا نافرماني نه کوم محترمو چې کله ګاونډي داسې خلک ګاونډ کی الله رب العزت د خلکو د ګاونډي ورسره الله پاک زندگی بدلی الله پاک ورسره د ګاونډي زندگی بدلی مونږ تاسو په وړو وړو خبرو باندې خپل ګاونډي پرېښودی ماشوم یې وو په دې زما د ګاونډي سره نه لګي په چر کې ګزارو کو ګاونډي سره مې نه لګي زمون کور ته ماشومانو کاڼې راویسته ګاونډي سره نه لګي بھئی وړې وړې خبرې مونږ ګاونډي پرېږدو محترمو دا ګاونډي حق ادا کول پکار دي دا په وړو وړو خبرو د ده نه خفګان نه دی پکار چې ما او تا په وړه وړه خبره باندې د ګاونډي نه خفه کېږو او بیا د ګاونډي بېعزتي دومره کوو ته به وایي د ګاونډي دا بېعزتي کول لکه خالد چې دا حلالوي څنګه چې سړی حلال کار په خوشحالۍ باندې کوي دغه شان دی په پلیننګ باندې او په منصوبه بندۍ باندې د خپل ګاونډي ته نقصان رسو بېعزتي کوو د هغه بېعزته کولو کوشش کوو بیا په وړو وړو خبرو باندې موږ د هغه د عزت سوداګانې کوو مړي له نظم خادی له نظم وړې وړې خبرې څه چل شوې به دې ګاونډي ما ته کنزل کړي دې ګاونډي ما سره لاس اچولی و د ما پسې خندلي وو محترمو دا ګاونډي دی د دې ګاونډي غلطۍ دا به معاف کې دا معاف کا الله به تا ته معافي وکړي الله به تا معاف کړي ځکه معافي کول دا د الله صفت دی غفور رحیم ذات الله دی د بندگانو غلطۍ معاف کوي ما او تا د بنده د خپل ګاونډي غلطي معاف کو د خپل رشتہ دار غلطي معاف کو د خپل خپلوانو غلطي معاف کو الله رب العزت ما او تا بخشش نه کوي ما او تا ګناهونه به الله معاف کوي محترمو د ګاونډي ډېر لوی حق دی د ګاونډي ډېر لوی قیمت دی امام احمد بن حنبل رحمه الله یو ډېر لوی امام تیر شوی دی دا څلور لوی لوی امامان دي پای کې یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دی مونږ چې چا په مسلک باندې یو هغه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا په گاوند کې یو گاونډي هغه کور خرڅو نو اصل کې و دا کور د زر دینارو کورو د زرو دینارو یا د زرو درهم کورو چې کله خرڅو د دې قیمت 2000 یاد کړ او په 2000 باندې خرڅ کړ چا وته وی چې صاحبہ دا کور تا ګران خرڅ کړ
دا کور تاسو خرڅ کړ ګران دی خرڅ کړ دې قیمت خو نو دا ګوره تانیم په نیمه زیاته ګټه وکړه کس نه هغه ته وی دا خبره صحیح ده زما کور د 1000 درهمو یا د 1000 دینارو خو دا 1000 درهم یا 1000 دینار دا ما قیمت د خپل گاونډي لګولې دي ځکه زما گاونډي داسې گاونډي دی چې دا گاونډي به ته په بل ځای کې میلاو نشي دا دومره الله والا شخصیت دی چې زما دا کور ګران خرڅوم نیم په نیمه د خپل گاونډي د وجه نه خرڅوم چې کله گاونډیان نیکانو خلکو به کور نه ګران اغستل خرڅول به ګران نن چې مونږ کور جوړ کو پای خرچ راشي 15 شل کې پای خرچ راشي چې کله خرڅو نو به نیم په نیم ارزان خرڅو مړ گاوند مې نه تیریږي گاونډي سره مې گاوند نه تیریږي بس ارزان خرڅوم په تاوان دا کور خرڅوم خو مړ دې زینر دې گاونډي نه مستر کې پناشي دا گاونډیان داسي څنګه چې دادي محترمو د گاونډي ډیر زیات حقوق دي ا دې وجه نه مونږ تاسو د گاونډي د حقوقونه بے خبر یو لريو مونږ تاسو تعلیمات شریعت دا خودري صحابه کرام په دور کې یو کورتا د چيله سر راغی چا چيله لال کړه واسره بل گاونډي کرولېګا چې زمونږ دا شته گزاره کیږي او په دې باندې با د گاونډي کار روان شي د خوراک څخه بندوبست پر روان شي ایوم بچول سره پاخږي او کور د چيله سر راغلي د کتلې دي به مونږ خنن غرمت د خوراک بندوبست تا مثلا سمو پخړي ساګ چوکلک برابر دي دی بل گاونډي کرے لیګو د کر بس نه ما کر گزاره کیږي اوس را کر گزاره کیږي دا نه ما خام ته کې دي ما خام به پوکو نه اوس غرمې له کار شوی دی ما خام د بیا الله شتا بل گاونډي کرے ولېګو دا شان دي دا گاونډي په گاونډي دا شي چلیږي یو وي زما کرنن گزارش تا او سبا بیا خودشتا دی بل گاونډي کرے ولېګا اخر دا چې چا د کم کور نه لګریو اق کور ته واپس راغی چې زموږ کر گزاره کیږي دی بل کور کرے ولېګو دا د گاونډي حال له صحابه کرام موتا تا عملا خود لیدا چې گاونډي څومره حق پکار دی د گاونډي څومره خیال ساتل پکار دي کوم آیات مبارکه چې ما د سورۃ النساء ذکر کړو تلاوت کړو پای کې الله رب العزت درې قسمه گاونډیان ذکر کړي درې قسمه گاونډي دي یو گاونډي هغه دی چې کوم رشتہ دار گاونډي دی د حکم زیات دی رشتہ دار هم دی حق زیات دی دویم گاونډي هغه دی چې هغه گاونډي دی خو رشتہ دار نه دی ناشنا دی نه دی په قام قبیله دی نه د سره بل سره رشتہ شته بغیر د مسلمانانو نو دام ساګه گاونډي دی ادم خیال ساتل پکار دی دریم نمبر یو بل قسم گاونډي قران ذکر کړی دی عارضی گاونډي د لک ټیم د پارستا گاونډي دی دا غم خیال ساتل پکار دی تاسو سره یو ځای ناس دي تاسو ته خوا د گاونډي دی په سفر د سر روان دي په گاډي کې دی خوا د سیټ والا مرګري تاسو گاونډي دی ادب په سفر کې خیال ساتي چې کوم سہولت والا سیټ ته هغه ولا ورکا مونږ چې کوم سہولت والی کوشش کو چې هغه د بل نمونږ والو کې بل فرض اپ د مخ کې ناس دي او چرته په یو ځای کې سټه وشو او دمو شو راغتو نو بیا داغه نمخ کې داغه سیټ لولې دلیو چې دغه سہولت ته چې زه ته عالم سہولت اسانتیا دا بل مسلمان لور کول پکار دي ځکه دا گاونډي د ستا حق دی چې ته خپل گاونډي خیال وساتې تر دې پور راضي مرګري ناس دی په یو مجلس ته صحابه کرامو ته دا تعلیمات خودلی شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای تاسو مجلس کې ناسه مجلس تنگ دی نور په ځای نشتا او یو صاحب راغی کې ناسته تاسو وینئ چې مرګري بل راغی او کینی تاسو سره نو که زینی اسی ضرور وړکیږي چې هغه ته پته وشي ولګي چې دا بل مسلمان زما اکرام کوي زما خیال ساتي هغه ګوره لګ وړکیدو
خو زمون خواله څوک راشي مونږ زریش ته پکې درا دی قاجو چې بچی ته ورانه پکې اعلان نه کینی وراخلی خو پکې اعلان برانه نه کینی یا خورالی خو سم ځای کې به سر ته خو دې نه پرېدم کټ کې زریش ته مونږ ور سر ته شو چې کینی بچی مانه مدخته کینی مانه بر نه شي کیناسته ولی چې مونږ وایو چې دې بي عزت شي ذلیل کو پس طریقه باندې ادا حتی کو خلک ورپسې وخاندي په الله قسم دا یو کار پریدو د گاونډي بي عزتی کول دا پریدو دا غټ ظلم دی په الله قسم په وړو وړو خبرو باندې جنگ جګړې په وړو وړو خبره باندې تعلقونه پرې خودل رشتہ دارې مونږ په وړو وړو خبره پرې خودي اکثر رشتہ دارې مونږ په وړو خبرو پرې خودي کا خبره مونږ ټولې نو معمولی غونډه کې خبر یا خبره د ماپ کېدو قابلې خبر اړو څه خبره نه مونږ پای باندې غون تک را تک رشتہ داری ختم کړي نه دې صحیح مو نه می صحیح بس خبره ختمه کله مو دراخ کړي محترم د دې په قیامت پر ورځ تپوس کی چا چې گاونډي چا چې رشتہ داری وپالله الله رب العزت په خپل ځان درالند کی چا چې رشتہ داری یو بل نه لری کړه الله به د خپل رحمت نه لری کی څومره لوی نقصان دی چا چې د رشتہ دارې یو بل سره ختم کړي دي تعلق یو بل سره ختم کړي دي دا څومره لوی نقصان دی محترمو تعلق برقرار وساتو تعلق هغه تعلق چې په کوم باندې الله راضي کیږي دا تعلق چې پای الله ناراضه کیږي داغه نه بزان ساتو بشکا خو یو بل سره دوا سلام تعلق دا په خپل ځای باندې داغه په غم خاده کی ناروا کار کیږي د بد عمله کار کیږي مزه ورله بالکل ولا مزه داغه په خاده کی په غم کی دا سه کار کیږي چې ناروا دي ولا زمو خداغه سره با خپل تعلق ساتي دوا سلام بساتي چې موږ تاسو د خپل گاونډي خیال وساتو او د خپل رشتو خیال وساتو الله رب العزت د خپل حق نه بعد د والدینو حق ذکر کړی دی د والدینو د حق نه بعد دویم نمبر حق چې دی هغه بیا د گاونډي او د رشتہ دارانو دی چې دې موږ تاسو ټول خیال وساتو الله پاک دې عمل لا نصیب کړي دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين